Kana, whether the screen is visible? No, sir. Not visible. Yeah, wait a minute. Now it is visible. Yes, sir. Okay. Our college is conducting the GATE class under a AICT Prerna scheme. Okay. Today we are going to discuss a topic on mensuration. Okay. So what is mean by mensuration? Okay. The mensuration means it's a measurement of geometric figures like length, volume, surface area, and shapes. Okay. Under the mensuration, we have so many topics. Okay. First, you are going to see about the rectangle. Okay. So what is mean by rectangle? Okay. So rectangle is a 2D figure. Okay. In terms of when you are talking about the 3D figure, we can say it as a cuboid. Okay. It has a 4 sides and 4 corners. It has 2 sides meters a right angle. It's a right angle. இப்போ ரெக்டாங்கிளோட ஃபிகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெக்டாங்கிளோட ஃபிகர். ஓகேவா? இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இருக்குதுன்னு பாக்குறப்போ நம்ம 90 டிகிரி ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா this is your 90 degree angle. ஓகேவா? 2 sideஸ்லயும் வந்து பார்த்தா this is your 90 degree angle at the each corners. Okay. For this, what are the properties means it a flat shape, okay, 4 sides and 4 corners and 4 right angles. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஜெனரலா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். Okay, நமக்கு வந்து 2 marks இல்ல வந்து what are the properties they won't ask. Okay, they are asking only the objective type. Okay, so what is area from this rectangle? What you are going to find means you are going to find what is the area of rectangle, what is the perimeter, and what about the diagonal. Okay, area of rectangle formula is length into width or breadth. We can say it as a width or breadth. நம்ம வித்தும் சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொல்ல நம்ம breadthும் சொல்லலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is your rectangle shape. ஓகேவா? This is your length, this is your width. இப்போ எனக்கு இதோட ஏரியா வேணும் அப்படின்னா I'm going to multiply the length into width. ஓகே, இப்போ length width multiply பண்ண அப்படின்னா I will get an area of this rectangle. Okay, or room, whatever it is asking. Okay, rectangle கேட்கலாம். What is the area of the box? What is the area of the rectangle? இப்போ box அப்படின்னா it may be a square shapeல இருக்கு. அப்போ வந்து room அப்படிங்கிறப்போ it may be a rectangle shape. Or based on the dimensions only we are going to find whether it's a rectangle or another square அப்படிங்கிறது வந்து find out பண்ண முடியும். Okay, the area of rectangle formula is length into breadth or width. Yeah, next one is perimeter. So in order to find the perimeter of the rectangle, so the perimeter அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா அப்படின்னா perimeter is the sum of length of its 4 sides. You have to add all the sides in the rectangle. Okay, the opposite side is also length. Here the opposite side is width. So we are going to add the length plus width plus length plus width. Okay, here they are saying like that only, length plus width plus length plus width. Therefore 2L plus 2W. Therefore 2 common எடுத்துட்டு அப்படின்னா 2 length 2L plus 2W. Okay, so just know the formulas. We are going to apply the formula in the sum. Okay, formula மட்டும் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். ஓகேவா? இந்த இதெல்லாம் தவிர ஜஸ்ட் எதுக்காகனா we have to know that perimeter அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து இது பண்றாங்க, how they are adding that, அது மட்டும் நீ தெரிஞ்சா போதும். ஓகேவா? இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் எழுத போறது கிடையாது. Okay, so your perimeter for rectangle is 2 into L plus W. Area of rectangle is L into W or breadth. Okay, so diagonals of rectangle. So this is your diagonal. So A and C are diagonal, B and D are diagonal. So both diagonals are equal to length, AC which is equal to BD. Okay, this is your diagonal length. Okay, we are going to see the sum. The control sum பார்க்கலாம். Okay, first problem என்ன கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா one side of a rectangle is 15 meter. அப்படின்னா ஒரு சைடோட ரெக்டாங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா வந்து 15 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் டயகனல் இஸ் 17 மீட்டர். இப்போ என்ன கொடுத்தோம்னா 17 மீட்டர் டயகனலோட லென்த் என்ன கொடுத்தாங்க 17 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டு. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்ட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த rectangle. Okay, you have to find what is the area of the rectangle. So you know the formula, the area of rectangle which is equal to length into breadth. But in this question your data is they gave only one side of the rectangle. Okay, அப்ப என்ன பண்ணிருக்கா அப்படினா ஒரே ஒரு சைடோட லெந்த் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கான். That is data மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கான். So we have to find the another data. Okay, எனக்கு லெந்த் தெரியும் ஆனா breadth தெரியாது. அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்கா அப்படினா வந்து diagonals வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So in order to find this, இது என்ன ஷேப்ல இருக்குது கண்ணா? A, B and C is என்ன ஷேப்ல இருக்குது? What is the shape of this A, B and C?
Sir, triangle. Sir, triangle, sir, right angle triangle. Okay, wow. Triangle, sir, right angle triangle. Apna, in order to find the another side, apna enna use பண்ணுவோம் அப்படின்னா Pythagoras theorem வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, wow. Therefore, AC square which is equal to AB square plus BC square. I know the value for AC square. Okay, AC square oda value என்ன அப்படின்னா AC oda value வந்து 17. Therefore, 17 square which is equal to x square plus 15 square. That is AB square வந்து 15, BC square வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா x. Okay, wow. So, I want to know the what is the breadth or width of this value. Okay, apna எனக்கு breadth என்ன width என்ன in terms of meter தெரியும். Just square this one. இப்போ வந்து இந்த equation நீ solve பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get x which is equal to 8 meter. அப்போ உனக்கு என்ன தெரியும், breadth வந்து 8 meter தெரியும். So in this இப்போ area of rectangle formula என்ன length into breadth. உங்க length வந்து ஏற்கனவே டேட்டால கொடுத்துற 15 meter சொல்லி இப்போ breadth என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு 8 meter கண்டுபிடிச்சேன். When you are multiplying this, your answer is meter square. For area your unit is square meter. Okay, square meter or square centimeter. So like that only how to mention. Therefore 120 meter square or square meter. This is your answer for this question. Okay, okay. Your problem 2. Your problem 2 is a lawn is in the form of rectangle having its side in the ratio of 2:3. Okay, so they gave the length and breadth in terms of ratio. Okay, அப்ப length வந்து பார்த்தனா இந்த ப்ரீவியஸ் சம்ல பார்த்தா லென்த் வந்து 15 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லென்த் அண்ட் பிரெத் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா ஹேவிங் இஸ் சைட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ ரெக்டாங்கிள் எவ்வளவு சைட்ஸ் இருக்கு, ரெண்டே சைடு லென்த் அண்ட் பிரெத் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா லென்த் வந்து 2 ரேஷியோ அப்படின்னா பிரெத் என்னவா இருக்கும் 3 ரேஷியோ இருக்கும். therefore the area of the lawn கொடுத்துறாங்க. ஏரியா ஆஃப் த லான் என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா வந்து 1/6 hectares அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. So find the length and breadth of the lawn. You have to find what is the length of the lawn, what is the breadth of the lawn in terms of value. Okay, but in this question they gave the length and breadth in terms of ratio. So how can you convert the ratio in terms of value? By introducing x. Okay, அப்போ ratio வந்து எப்படி வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வந்து by introducing x, that's 2x and 3x. Okay, I'm going to convert that ratio in terms of value by using x. அப்பனா 2x 3x கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ இதுல என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், ஏரியான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஏரியா which is equal to 2x into 3x அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ but I need the value here. What is the value of x தெரிஞ்சா மட்டும் தான் வந்து I can able to find what is the length and what is the breadth. Okay, okay. இங்க என்ன கன்வெர்ட் பண்ண போறேன்னா நான் hectares வந்து என்ன in terms of metersல கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். ஓகேவா, I need the answer in terms of meter or centimeter. ஓகேவா, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா I'm going to convert that hectare in terms of meters. So 1 hectare which is equal to 10,000 meter square. 1 hectare value which is equal to 10,000 meter square. So what about 1/6 hectare? Therefore 1/6 into 10,000 which is equal to 5,000/3 meter square. Now I'm going to convert the 1/6 hectares in terms of meters la convert பண்ணிட்டேன். Therefore the area of the lawn in terms of meter is 5,000/3 meter square. Therefore area which is equal to L into B, you know the area value. Therefore area is 5,000/3 which is equal to you know the length. Okay, எனக்கு இங்க வேல்யூ இருக்குது, எனக்கு இங்க ரேஷியோ இருக்குது. இந்த ரேஷியோனா வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 2x into 3x. Okay, therefore 6x square which is equal to 5,000/3. When you are simplifying this one, you will get an x which is equal to 50/3. So you know the value of x. இப்போ x என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படின்னா 50/3 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. So what they're asking is they're asking what is the length and breadth of the lawn. Okay, your length of the lawn which is equal to 2x. So you are going to substitute the x in terms of length and breadth. என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. So therefore 2 into 50/3 which is equal to 33 1/3 meter. ஏன்னா இங்க எல்லாமே நான் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். So you have to mention the unit in terms of meter. So breadth 3 into 50/3 which is equal to 50 meter. Therefore the answer for this question is the length of the lawn is 33 1/3 meter and breadth is 50 meter. If I have any doubt we can ask. Okay, next one is problem 3. Your problem 3 is the length of the rectangle is twice its breadth. Okay, I will give an assumption value. If breadth is 1 centimeter means what about the length of the rectangle? If breadth is 1 centimeter means what about the length of the rectangle? See the condition, the length of the rectangle is twice its breadth. எனக்கு breadth விட length எப்படி இருக்கும், twice the time இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான். அப்படின்னா எனக்கு breadth 1 centimeter அப்படின்னா what about the length? Yeah, what is the length? Sir, 2.
Yeah, 2 centimeter. Okay, double the times na pandra. Twice abdina we have to multiply by 2. Thrice means we have to multiply by 3 with that value. Okay va, thrice the times abdina enadhu 3 centimeter அப்படினு கிடைக்கும். Okay va, இங்க just for assumption only I am telling. Okay va, ஆனா என்ன வேல்யூ எனக்கு வந்து தெரியாது. Okay, இப்போ என்னன்னா breadth விட length வந்து பாத்தீங்கன்னா double the times இருக்குது. அடுத்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், if its length is decreased by 5 centimeter. Okay, length is decreased by 5 centimeter and breadth is increased by 5 centimeter. Okay வா, அப்ப length வந்து 5 centimeter decrease பண்றாங்க, length வந்து breadth வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா 5 centimeter increase பண்றாங்க. அப்படின்னா increase and decrease means how to use operators plus and minus தான் யூஸ் பண்ணணும். And they gave the area of rectangle is increased by, okay, if this changes occurred in the length and breadth, the area also get changes. Okay va, therefore the area of rectangle increased by 75 square centimeter. Find the length of the rectangle. They asked to find what is the length of the rectangle. Okay, here they didn't talk about the breadth value and length value. ஓகே, அங்கே பிரெத் வேல்யூ லென்த் வேல்யூ எதுவுமே கொடுக்கல. கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா வந்து அது ட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபார் தட் வி ஆர் மேக்கிங் த அசம்ஷன்ஸ் த பிரெத் ஆஸ் எக்ஸ் அண்ட் லென்த் ஆஸ் 2x. இப்போ இனிஷியலா வந்து பிரெத் எக்ஸா இருந்தது அப்படின்னா வந்து லென்த் என்னவா இருக்கும், அதை விட டபுள் த டைம்ஸ் இருக்கும், 2x இருக்கும். இப்போ அடுத்த என்ன கேட்டிருக்கிறான், லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. எவ்வளோ, சாரி, லென்த் வந்து எவ்வளோ டிக்ரீஸ் பண்றாங்க, 5 சென்டிமீட்டர் டிக்ரீஸ் பண்றாங்க. therefore x plus 5. ஓகே, ஸோ லென்த் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை 5 centimeter. ஸோ டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிறப்ப என்னது -5. பிரெத் வந்து 5 centimeter இன்க்ரீஸ் பண்றாங்கன்னா என்னது எக்ஸ் பிளஸ் 5 வரும். ஸோ லென்த்துங்கிறது 2x - 5. ஏன்னா லென்த்தோட வேல்யூ எனக்கு 2x தெரியும், பிரெத்தோட வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு தெரியும். ஸோ பிரெத் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா +5 இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் பண்றாங்கன்னா we are going to use a minus operator. எவ்வளோ டிக்ரீஸ் பண்றாங்க, 5 centimeter. therefore 2x - 5. ஓகேவா, இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றாங்காட்டி எனக்கு ஏரியா என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ பை யூசிங் எ ஃபார்முலா, ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பிரெத். அதுதான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா, ஓகே, இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலா வந்து இனிஷியலா வந்து எனக்கு ஏரியா என்ன, 2x into x. அதுதான் வந்து என்னோட ஏரியா. ஓகேவா, ஓகே. இப்போ இனிஷியல் ஏரியா இப்போ என்ன, ஆஃப்டர் சம் சேஞ்சஸ் இன் த லென்த் அண்ட் பிரெத். இப்போ லென்த்ல வந்து என்னது 5 சென்டிமீட்டர் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன், பிரெத்ல வந்து 5 சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணுற ஏரியா என்னவா மாதிரி 2x - x into x plus 5. ஸோ டியூ டு திஸ் சேஞ்சஸ் எனக்கு ஓவராலா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் என்ன இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான். ஓகே, அப்படிங்கிறப்போ 2x - x into x plus 5. இது வந்து L into B மா. ஓகேவா, இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா by using the formula, area formula, L into B minus 2x into x which is equal to 75 centimeter. ஓகேவா, எனக்கு இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. அப்படின்னா எனக்கு வந்து இனிஷியலா என்ன வேல்யூ, 2x into x தான் என்னோட வேல்யூ. ஓகேவா, ஸோ அதுல இருந்து எனக்கு என்ன ஆயிருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா இதுதான் வந்து எனக்கு என்ன இருக்கும், பிளஸ் ஆயிருக்கும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் அப்படின்னா என்ன வரும், இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து பிளஸ் வரும். ஓகேவா, ஆஃப்டர் சேஞ்சஸ் ஆன வேல்யூக்கு என்ன ஆகும், மைனஸ் வராது. அப்படியே அந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் மட்டும் நீங்க மாத்திக்கணும். ஓகேவா, therefore this is your equation. எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குது அப்படின்னா ஏரியா வந்து 75 சென்டிமீட்டர். ஏரியா which is equal to length into breadth. Based on that formula we are using this equation, we are framing this equation. Okay, after this you have to find what is the x value, x which is equal to 10. When you are simplifying this you will get x which is equal to 10. Okay, what they are asking what is the length of the rectangle. So length of the rectangle which is equal to 2x. Okay, therefore 2 into 10 which is equal to 20 centimeter. If you have any doubt on this framing this equation, in the equation எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா, whether you have any doubt on this, இங்க மைனஸ் அதே மாதிரி செக் திஸ் how the minus occurs here. இதுவும் புரிஞ்சுதான்னு பார்த்துக்கோ. ஏன்னா திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டோம் அப்படின்னா வந்து எனக்கு இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கிறங்காட்டி எனக்கு ஏரியா என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றான். அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா எதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இந்த ப்ராசஸ் நடந்தங்காட்டி, இந்த சேஞ்சஸ் நடந்தங்காட்டி. அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பிளஸ் வரும். ஓகேவா, ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்க்கு என்ன ஆகும், எனக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூக்கு என்ன ஆகும், மைனஸ் வரும். இதே வந்து டிக்ரீசஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூக்கு வந்து பிளஸ் வரும். ஓகே, சேஞ்சஸ் ஆன வேல்யூக்கு என்னது, மைனஸ் வரும். ஓகே, ஜஸ்ட் அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் அந்த மாதிரி ஆல்டர் பண்ணிக்கணும். Okay, any doubt in this equation? Can I have any doubt in this? Shall I move to next question? Yes, sir. Yeah, okay. Next one, problem 4. So problem 4 வந்து in terms of percentage base பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, in measuring the sides of rectangle, they are measuring the rectangle plot. Okay,
one side is taken as 5% in excess. ஒரு சைடு வந்து 5% எக்ஸஸா மெஷர் பண்ணிட்டாங்க, அதர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6% வந்து கம்மியா வந்து மெஷர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபைண்ட் தி எரர் பெர்சன்டேஜ் இன் தி ஏரியா கால்குலேட் ஆஃப் த பிளாட். ஓகேவா? ஸோ தே டிடன்ட் கிவ் த வேல்யூஸ். ஓகேவா? அவனுக்கு லென்த்தோட வேல்யூ இல்லை பிரெத்தோட வேல்யூ வந்து கொடுக்கல. ஓகேவா? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் தான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, தே ஆர் மென்ஷன். ஓகேவா? இப்போ பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறப்ப என்ன அசம்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா 100 அப்படிங்கிறது எடுக்கலாம். ஓகேவா? இந்த இடத்துல என்ன பண்ற அப்படின்னா லென்த் எல்னு வச்சுக்கிறேன், பிரெத் வந்து பின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ வாட் அபவுட் த ஏரியா? ஸோ எனக்கு ஒரிஜினல் ஏரியா எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா L into B கிடைக்கும். இஃப் ஐ ஹேவ் த வேல்யூ ஆஃப் லென்த் அண்ட் பிரெத் மீன்ஸ் எனக்கு வேல்யூ வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணுவேன், அப்போ லென்த் வந்து 100, பிரெத் வந்து 90 இருந்துச்சு அப்படின்னா 100 into 90 which is equal to என்ன கிடைக்கும், உனக்கு 9000 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஏரியா வந்து 9000 ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம. ஓகே, ஆனா வந்து இங்க வந்து they didn't mention about, they didn't talk about the values, they are talking only about the percentage. So for that we are considering the length as L and breadth as B, your area is L into B. அது அப்படியே எழுதிறோம். இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are calculating that length. ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are measuring the rectangle plot. இப்போ லென்த் ஒரு சைடு என்ன பண்ணா 5% எக்ஸஸா பண்றாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணா இது யூ கேன் டேக் இட் எதர், யூ கேன் டேக் இட் லென்த் ஆர் பிரெத். நீ பிரெத்தை வந்து 5% வச்சுக்கலாம், இல்லை வந்து பிரெத்தை 5% எக்ஸஸா வச்சுக்கலாம். நீ எதை வேணா வச்சா, பர்டிகுலரா வந்து என்ன சொல்லல, எனக்கு லென்த் வந்து 5% இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க, பிரெத் வந்து 5% இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க சொல்லவே இல்லை. ஓகேவா? ஜஸ்ட் டேக்கிங். அப்படின்னா எனக்கு ஏன் வந்து 100 எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இன் டேர்ம் because they are talking about the percentage. அப்படிங்கிறப்ப percentage அப்படின்னாவே ஒரு assumption தான் 100. இப்போ 100 ஆக்சுவலாக லென்த் 100 இருந்துச்சு அப்படின்னா 5% எக்ஸஸா பண்ணாங்க என்னவா மாறிடும், 105 L மாறிடும். therefore 105 L/100 அதுதான் இங்க சொல்லிக்கிறாங்க. இன்டூ, ஏன் இன்டூ போடுறோம் அப்படின்னா யூ ஆர் கால்குலேட்டிங் த ஏரியா, தட் இஸ் லென்த் இன்டூ பிரெத். ஸோ பிரெத் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுது, இப்போ 100க்கு பிரெத் நான் 100 தான் வைக்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு பெர்சன்டேஜ் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. எவ்வளோ 6% டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா 100% minus 6% is 94%. Okay, therefore 94 B by 100. When you are multiplying this, you will get in calculated areas 987 LB by 1000 square meter. So what is the error? They are asking find the error percentage in the area calculated. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரிஜினல் டேட்டாவே என்னதான், எனக்கு ஒரிஜினலாக வந்து பார்த்தோன்னா 10,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் வரணும். ஆனால் வந்து எனக்கு ஏரியா வந்து தட் இஸ் லென்த் அண்ட் பிரெத்தில் வந்து எக்ஸஸாகவும் டெஃபிஷியராகவும் வந்து கால்குலேட் பண்ணங்காட்டி என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு 1000ஓட என்ன ஆகுது, ஏரியா வந்து கம்மியாக 987 L/B தான் வந்து காமிக்குது எனக்கு ஏரியா. அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு எரர் பெர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா LB மைனஸ் ஓகே 987 LB by 1000. ஓகே, ஏன்னா நான் வந்து எரர் வந்து கால்குலேட் பண்றேன். ஓகேவா? இப்போ எனக்கு ஒரிஜினல் ஏரியா 100 இருக்குது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரிஜினல் ஏரியா 1000 வச்சுக்கலாம். இங்க கால்குலேட் பண்ணங்காட்டி ஏரியா என்ன ஆகுது, மைனஸ் தட் இஸ் 987 காமிக்குது. அப்படின்னா எவ்வளோ டெஃபிஷியன்ட் காமிக்குது உனக்கு, 13 மீட்டர் வந்து எனக்கு வந்து என்னது டீவியேஷன் காமிக்குது. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஓகே, 13 மீட்டர் எனக்கு டீவியேஷன் காமிக்குது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐ ஆம் கோயிங் டு புட் த மைனஸ் கேர். சப்போஸ் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1020 இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா 1020 மைனஸ் எல்பின்னு வரும் உனக்கு ஆன்சர். அந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ஓகே, அதோட ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்குது, பேஸ்ட் ஆன் தட் ரேஞ்ச் only we are going to alter the operators of plus and minus. Okay, therefore LB, this is the original area minus calculated area, which is equal to what is the deviation here, 13 LB by 1000 square units. Okay, so what they are asking, they asked to find the error percentage only. இங்க நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா வேல்யூ மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அப்படின்னா எனக்கு எரர் பெர்சன்டேஜ் என்ன, எனக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூல இருந்து எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? therefore 13 LB by 1000 into, ஏன்னா எனக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூ என்ன, LB தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ. ஸோ அதுல இருந்து எரர் எனக்கு என்ன கிடைச்சது, 13 LBன்னு கிடைச்சிருக்கு. therefore 13 LB by 1000 divided by LB அப்படிங்கிறப்ப என்னவா மாத்திருக்கு அப்படின்னா 1 by LB உனக்கு மாறும். ஓகேவா? into 100 எதுக்கான in order to find the percentage which is equal to 1.3%. அப்படின்னா எரர் எனக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னா 1.3% எனக்கு கிடைச்சிருக்குது. ஏன்னா இது வந்து நான் LB வச்சு அப்ளை பண்ணேன். ஸோ வித்தவுட் யூசிங் L and B வேரியபிள் இல்லாம you can use an value. அப்படின்னா லென்த் 100 வச்சுக்கோ, பிரெத் 100 வச்சுக்கோ. ஸோ வாட் இஸ் த ஏரியா இஸ் 10,000. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா 13 தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோ, ஐ வில் மென்ஷன் ஹியர் ஆஸ், இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா 100 இனிஷியலா லென்த் 100 தெரியும், பிரெத் என்ன தெரியும் 100 தெரியும். ஸோ வாட் அபவுட் யுவர் ஏரியா, ஏரியா இஸ் சேஞ்ச்டு இன்டு, ஸோ ஏரியா என்னவா இருக்கும், 2 மல்டிப்ளை பண்ணுறது லென்த் இன்டு பி, therefore 10,000. ஓகே, 10,000 ஸ்கொயர் மீட்டர். இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு ஏரியா வந்து இதாகுது, that is change, that is length and change, that is 105. I'm just eliminating this 95. When you are multiplying this, you will get an 987 by 1000 units. So in multiply paniko, adhe mari just take down this 10,000 here.
Okay, 1000 or 10,000. 10,000 you're multiplying this 10,000 here. Okay, அப்படிங்கிறப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து 13 LB square units கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு பர்சன்டேஜ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், இங்கே என்ன கிடைக்கும் மறுபடியும் 10,000 மாதிரி. ஜஸ்ட் ஐம் சேஞ்சிங் த வேல்யூ. ஓகேவா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கீப்பிங் த வேரியபிள், ஓகேவா, ஐம் சேஞ்சிங் செஷன் வேரியபிளா நான் சேஞ்ச் பண்றேன். இப்படி சேஞ்ச் பண்ணாலும் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா when you cancel all these things you will get an answer as 1.3%. ஓகேவா, ஸோ எல்பி தான் வைக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. யூ கேன் கீப் இட் as an assumption as 100. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பர்சன்டேஜ் வந்தாலே வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், have to take the assumption as 100. ஓகே, இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெக்டாங்கிளோட கான்செப்ட். ரெக்டாங்கிள் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா you have to know the value, that is a formula. Area which is equal to L into B, perimeter which is equal to 2 into L plus B. In order to find the another side என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா Pythagoras theorem apply பண்ணணும். Your next concept is square. Note on the formula for square is area of the square which is equal to A square, where A is the length of the side. This is the side of this area square அப்படிங்கிறப்ப எல்லா சைடுமே உங்களுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா, perimeter of the square அப்படின்னா you have to add all the sides here. Therefore A plus A plus A plus A which is equal to 4A. Your diagonal of the square. Not to find the diagonal here, so for the square you have to use the formula as root 2A. Okay, this is your formula for the square. Okay, your first sum, your problem 1, find the area of the square of a side length 15 meter. Okay, therefore the area of the square உங்களுக்கு என்ன தெரியும், area of square formula தெரியும். அதோட side length என்ன கொடுத்துட்டா 15 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டா. அப்படின்னா side length என்னன்னு மென்ஷன் பண்றோம், இந்த A which is equal to length of the side. இங்க வர வேரியபிள் வந்து என்னன்னு யூஸ் பண்ணணும், ஏதா யூஸ் பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணணும் கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. Okay, டிஃபால்ட்டா வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. You can use anything. Okay, therefore A square, the area of square which is equal to A square, the value of A, that is side length, is 15. Therefore 15 square which is equal to 225 meter. By using a square concept, instead of multiplying 15 into 15, by using the square you can easily find what is the answer for this. Okay, this is your answer for the area of the square. The problem 2. So calculate the area of the square where the square has 35 centimeters side length. Same problem. Okay, so here they are using what is the area of square, which is equal to A, that is A square, A into A which is equal to A square. Therefore 35 into 35, you know the length of the side, length which is equal to 35. Okay, A which is equal to 35 into 35 which is equal to 1225 centimeter. Next one is problem 3. Your problem 3 is, what is the area of the square field if the perimeter is 32 yard? Okay, see here they are talking about the perimeter. What is the perimeter of the square? Perimeter of the square which is equal to 4A. When you are adding all the sides, you will get an perimeter. The perimeter of the square which is equal to A plus A plus A which is equal to 4A. Here they are talking about what is the perimeter of, your perimeter is 32 yard. Okay, so from this A which is equal to P by 4, that is 4A which is equal to perimeter of the square. Okay, அப்ப எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, எனக்கு area of the square வேணும் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு ஏங்கிற சைடோட வேல்யூ வந்து தேவை. what is the length of the sideங்கிறது தேவை. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இதுல இருந்தா மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரிமீட்டர்ல தான் மூவ் முடியும். இவன் பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, perimeter which is equal to P which is equal to P which is equal to 4A. ஓகேவா, இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும், பெரிமீட்டர் என்னன்னு தெரியும், பெரிமீட்டர் 32 தெரியும். எனக்கு வாட் ஐ நீட் மீன்ஸ் ஐ நீட் வாட் இஸ் த ஏ ஹியர், வாட் இஸ் த சைட் ஆஃப் த லென்த் ஸ்கொயர் ஹியர். ஓகேவா, அப்படிங்கிறப்ப என்ன, A which is equal to P by 4. So what is the P value, perimeter here, perimeter is 32 divided by 4 which is equal to 8 yard. அப்படின்னா எனக்கு ஏரியா ஆஃப் சைடு என்ன அப்படின்னா வந்து A ஓட வேல்யூ வந்து 8 ன்னு தெரியும். So from this data you are going to find what is the area of that square field. So therefore area of square formula is A square, that is A into A. That is 8 into 8 which is equal to 64 yard square. That's all. So first you have to read the question. So from that question, what are the data they are given? So from that data, whether we can able to answer directly or not. If not, what method we are going to use, or whether we need any conversion for this. Okay, that you have to analyze that one. Next one is problem 4. Your problem 4 is, the side of the square park is 200 meter. That is A which is equal to 200 meter. What will be the cost of the grassing if at rupees $0.5? அப்படின்னா வந்து கிராசிங் அந்த ஏரியா ஸ்கொயர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராசிங் பண்ணுறதுக்கு லான் வந்து இது மேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா
per square meter க்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னா $0.5 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் பார்க். அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் பார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஏ ஸ்கொயர், தட் இஸ் சைட் ஸ்கொயர். therefore இங்க ஏன் மென்ஷன் நான் தான் சொல்லிக்கிறேன், நீ ஏன் கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேரியபிள் வேணா மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்க எஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம எது வேணா மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, therefore s which is equal to 200 into 200. So you know the side square is a which is equal to 200. Therefore 200 square which is equal to 40,000 meter square. Okay, unit is very very important. ஏன் யூனிட் வந்து அடிக்கடி நான் மென்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களோட ஆப்ஷன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 40,000 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும், 14,000 cubic மீட்டர் இருக்கும், மீட்டர் கியூப்னு இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ண, ஜஸ்ட் எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு, இப்போ 40,000 அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிறப்ப நீ என்ன பண்ண, ஜஸ்ட் நீ 40,000 கிளிக் பண்ணிடுவேன். ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா இப்போ 40,000 வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் 40,000 மீட்டர் கியூப்னு இருக்கும், செகண்ட் ஆப்ஷனில் 40,000 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும். நீ அந்த யூனிட் வந்து நீ என்ன பண்ண மாட்டேன்னா நீ அக்கௌண்ட்ல எடுத்துக்கவே மாட்டேன், ஜஸ்ட் இந்த 40,000ங்கிற வேல்யூ மட்டும் தான் வந்து உனக்கு ஹைலைட்டாக தெரியும். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஏரியா அப்படிங்கிறப்போ வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, ஆப்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆப்ஷன்லயே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவான், ரெண்டு ஆன்சர் சேமா இருக்கும். ஆனா இது எப்படி நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா யூனிட் பேஸ் பண்ணி செக் பண்ணும். இதே வால்யூம் அப்படிங்கிறப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா கியூபிக் மீட்டர்னு வரும். ஏன் வால்யூம் ஏன் சார் கியூபிக் மீட்டர் வருதுன்னா இது எல்லாமே 2D ஃபிகர். ஓகே, ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்கும், லென்த் பிரெத் அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ 2 டைமென்ஷன் இருக்கிறப்போ இப்போ மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மீட்டர் ஸ்கொயர். இதே நீ 3Dல பாக்குறப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா லென்த் பிரெத் ஹைட் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்து 3D ஃபிகருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக் மீட்டர். ஸோ வால்யூம், நாட் டு ஃபைண்ட் த வால்யூம். இங்க வந்து ஏரியா பத்தி பேசுறோம், அங்க வந்து 3Dல பாக்குறப்போ வால்யூம் பத்தி பேசுறோம். வால்யூம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த கெபாசிட்டி ஆஃப் த டேங்க், வாட் இஸ் த கெபாசிட்டி ஆஃப் த சிலிண்டர், வாட் இஸ் த கெபாசிட்டி ஆஃப் த கோன். ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி ஷேப்ஸ் தேர் வால்யூம் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அங்க எதனால பேஸ் ஆன் த டைமென்ஷன் ஒன்லி தேர் மென்ஷன் த மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் மீட்டர் கியூப். இங்க ரெண்டே டைமென்ஷன் லென்த் பிரெத் அதை பத்தி பேசுறோம், அதனால வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர். இதே லென்த் பிரெத் ஹைட் பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா அது வந்து 3D ஃபிகர். அப்படின்னு யூனிட் என்னவா மாறும் அப்படின்னா கியூபிக் மீட்டரா வந்து மாறும். ஓகேயா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிட்ட, ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ அவன் என்ன கேட்கறான் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து என்ன பெர் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 0.5. இங்க ஸ்கொயர் மீட்டர்னா 40,000 ஸ்கொயர் மீட்டர். அப்படின்னா பெர் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 0.5 அப்படின்னா 40,000 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு என்ன 40,000 into 0.5. ஓகேவா? which is equal to $20,000. okay, therefore answer is $20,000. அங்க டாலர் கன்வர்ஷன்லாம் தேவையில்லை. இதே கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து $1 which is equal to 70 rupees அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா வந்து we have to make the conversion. ஏன்னா ஆப்ஷன்ல ருபீஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to make the dollar conversion. if not you just keep it as it is. so ஆப்ஷன்லயே டாலர்லயே இருந்துச்சு அப்படின்னா just multiply it and keep that dollar as it is. okay, don't make the conversion in terms of rupees la conversion பண்ணாதீங்க. okay. Next concept is circle. இப்போ circle வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குன்னா you have to find what is the area of circle, what is the radius, what is the circumference of the circle. இப்போ radius of the circle which is that is area of the circle which is equal to pi r square. இப்போ radius அப்படின்னா diameter கொடுத்திருந்தா அப்படின்னா you have to going to divide the diameter by 2 in order to find the radius here. So circumference of the circle formula is 2 pi r. ஓகேவா? circumference of the circle ஓட formula என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 pi r. We are going to apply this formula. okay, in the question. Your problem 1, the radius of the circle is 3 inches. okay, இங்க வந்து பார்த்தா அப்படின்னா வந்து யூனிட் வந்து ப்ராப்ளமே கிடையாது. இன்ச்சஸ்ல இருக்குது, எனக்கு வந்து மீட்டர் இருக்குது, ஓகேவா, சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ரேடியஸ் which is equal to 3 சென்டிமீட்டர், ரேடியஸ் which is equal to 3 மீட்டர். ஸோ நமக்கு இன்ச்சஸ் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன சப்போஸ் அங்க ஆன்சர்ல இன்ச்சஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா no need to make the conversion. maximum வந்து கன்வர்ஷன் பண்ற மாதிரி கொடுக்க மாட்டான். ஓகேவா? என்ன யூனிட்ல கொடுக்கணும் அதே யூனிட்ல தான் ஆப்ஷன் இருக்கும். வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள்? ஸோ உனக்கு என்ன தெரியும், ரேடியஸ்ன்னு தெரியும். ரேடியஸ் என்ன உனக்கு 3 inchesன்னு தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தி ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள்? area of the circle which is equal to pi r square. R represent your radius. What is the value of pi? You can use a pi value as 3.14 or 22/7. okay, நீங்க எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க 22/7 யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும். 3.14 யூஸ் பண்ணா ஏன் வந்து எக்ஸாக்ட்டா ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றப்போ வந்து இங்க டெசிமல்ங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஓகேவா? டெசிமல் பாயிண்ட் யூஸ் பண்றதுல இங்க 3.14 யூஸ் பண்ண அப்படின்னா 22/7க்கு 3.14க்குள்ள ஆன்சர் டிவியேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து 0.1 இருந்து 0.2 வந்து வேரி ஆகும். அதனால அப்ராக்சிமேட்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். அது ப்ராப்ளம் இல்லை.
இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா while using a calculator, இப்போ கால்குலேட்டர்ல வந்து யூஸ் பண்றப்ப இப்போ நீ வந்து 3πங்கிற வேல்யூ சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி இது பண்ண தட் இஸ் 3π அப்படின்னு யூஸ் பண்ண அப்படின்னா உன்னோட ஆன்சரோட வேரியேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 22/7க்கு 3.14 இருக்கு. 0.8ல இருந்து 1 வரைக்கும் உனக்கு டீவியேஷன் இருக்கும். ஓகே, அந்த இடத்துல டீவியேஷன் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும். ஏன்னா பையோட வேல்யூவோட வந்து பாக்குறப்போ கால்சியில போடுறப்போ 3.143333 இருக்கும். ஸோ என்டையர் வேல்யூமே என்ன உனக்கு இந்த தட் இஸ் 22 பைன் போடுறப்போ தட் இஸ் 2 into பைன் போடுறப்போ அந்த என்டையர் 3.1433 மல்டிப்ளை ஆகிறப்ப என்ன ஆகணும், டீவியேஷன் அதிகமாகும். இதனாலதான் வந்து ஆன்சர் டீவியேஷன் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ உன்னோட mensuration டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணா you have to use the pi value as 3.14 or 22/7. ஆனா மேக்ஸிமம் நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற 22/7 யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா சப்போஸ் உனக்கு ரேடியஸ் 7 இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 7 நியூமரேட்டர் இருக்கிற 7 டினாமினேட்டர் இருக்கிற 7 கேன்சல் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து you just use the pi value as 22/7. ஓகே, this is up to your convenient. உன்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக தான் நாங்க சொல்றோம். இல்ல சார் ஐ am going to use the pi value as 3.4 அப்படின்னா நீ 3.4 யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அதெல்லாம் உன்னோட விஷயம் தான். ஓகே, so you know the formula of area of circle which is equal to pi r square. Okay, therefore pi value which is equal to 3.14. You know the radius is 3 inches. Therefore r square is r into r. Therefore 3 into 3 which is equal to 9 inch. Therefore 3.14 into 9 which is equal to 28.26 inches square வரும். ஏன்னா இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா inch into inch ஸ்கொயர் வரும். ஏரியா which is equal to square inches. ஓகேவா? Therefore you have to mention the square inches here. Okay, you have to mention square inches. Okay, inch into inch, inch square. இந்த யூனிட் வந்து இது பண்ணிடுறாங்க. ஏரியா அப்படின்னாவே ஸ்கொயர் மீட்டர், ஸ்கொயர் இன்ச்சஸ், ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகே, inches square like that. Therefore answer is 28.26 square inches. Okay, next your problem 2. Your problem 2 was the diameter of the circle is 8 centimeter. So what is the area of the circle? So you know the formula for area of circle which is equal to pi r square. So in that formula you have to know what you need the data for the radius. This you need the data for the radius, but in the question they gave the diameter. So diameter and radius வேணும் அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்க, diameter வந்து 2 ஆல் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படினா you will get a radius here. ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கிறப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா the entire portion is 8 centimeter in dia. Okay, in order to find the radius you just divided by 2. Therefore your radius is 4 centimeter. Therefore 3.4 into 4 centimeter into 4 centimeter which is equal to 50.24 square centimeter. When you multiplying all this you will get an answer as 50.24 square centimeter or centimeter square. Okay, it's a simple problem. Okay, just apply the formula. Okay, what are the data they are given? Okay, if you want to alter the formula you can alter based on the question. Next one is problem third one. So your problem 3 is the area of the circle is 78.5 square meters. What is the radius of the circle? So you have to find the radius from the area of the circle. So you know the formula for area of circle which is equal to pi r square. So they gave the area of the circle. So area which is equal to 78.5 meter. So you know the pi value. So pi value is 3.14 or 22/7. This is up to your convenient. Okay, you can use either the 3.14 or 22/7. So into r square. So I have only the unknown variable as r. So remaining area for remaining values they gave the data. Area data கொடுத்தா பையோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். So from this you have to find what is the r square. Okay, the denominator so is equal to இந்த பக்கம் போச்சு அப்படினா டிவிஷன்ல வரும். Therefore 78.5 divided by 3.4 which is equal to 25 meter. Therefore r which is equal to, so this square when you are taking the square root on both sides you will get r which is equal to 5 meter. Therefore the radius is 5 meter. So இந்த क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா டயாமீட்டர்ல இருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம், ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம். அப்ப ஏரியால இருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? சோ ஏதோ ஒரு டேட்டால இருந்து என்ன பண்ணோம் கண்டுபிடிக்கணும். So based on these three formulas only they are going to ask the sum here. Okay, next one is problem 4. Your problem 4 is two concentric circle form a ring. அது என்ன கான்சென்ட்ரிக்? இப்போ கான்சென்ட்ரிக் அப்படின்னா வந்து கோயின்சைட் வித் ஈச் அதர். இப்போ ரெண்டு சென்டர் இருக்குது, the two center, இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் that is inner radius and outer radius are meeting at the center of this one, coincide the centers.
அதுதான் வந்து கான்சென்ட்ரிக்கோட மீனிங். ஒரு ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன், அதுல வந்து பார்த்தோன்னா இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா, திஸ் இஸ் யுவர் இன்னர் அவுட்டர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், திஸ் இஸ் யுவர் இன்னர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஓகேவா? சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டா 52/7 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டா. அதே மாதிரி அவுட்டர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட வேல்யூ 75 3/7 மீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்னு கொடுத்துட்டான். ஸோ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி வித் ஆஃப் த ரிங். ஸோ இதுல வித் அப்படிங்கிறது எது? வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் த ரிங் ஹியர்? இதுல வித் ஆஃப் த ரிங்கிறது எது மென்ஷன் பண்ணலாம்? எது வித்துமா? இதுதான் வந்து வித். ஓகேவா? இப்போ என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் தி width of this ring. Okay. So here we are using the inner radius is smaller and outer radius is capital R. So you know the formula for the circumference. இங்க என்ன கொடுத்தனா inner circumference outer circumference அப்படின்னு கொடுத்துட்டா. So you know the formula for the circumference of the circle. ஏன்னா ring என்ன ஷேப்ல இருக்குது? circle ஷேப்ல இருக்குது. So formula for circumference of the circle which is equal to 2 pi r. Okay. So 2 pi r which is equal to, so எனக்கு என்ன தெரியும்? 352/7 தெரியும். ஸோ இந்த 352/7 எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறப்ப வந்து பார்த்தா அப்படின்னா, when you are multiplying this inner circumference and outer circumference, you will get an answer. Wait a minute. It which is 8 meter. Yeah, okay. Kana என்ன இது எப்படி 352/7 வந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, they give the inner circumference and outer circumference. இப்போ inner circumference of the circle formula என்ன 2 pi r. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து inner circumference எடுக்க போறேன். inner circumference ஓட இது என்ன smaller, outer circumference என்ன capital R. Therefore 2 pi r which is equal to, இந்த improper fraction proper fraction மாத்துறாங்க. 50 into 2/7 என்ன பண்ற அப்படின்னா 50 into 7 என்ன 350. 350 plus 2 352. Therefore 352/7. Therefore inner circumference oda value வந்து 352/7. So here also you have to find what is the outer circumference value. So இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போற அப்படின்னா, what is the small r. Therefore small r which is equal to 8 meter. ஓகேவா? ஏன்னா 2 ஓட பையோட வேல்யூ என்ன 22/7 தெரியும். ஸோ எல்லாமே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து என்ன 22/7 என்னவா மாறிடும் 7/22 மாறிடும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வரப்ப என்னவா மாறிடும்னா, நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிடும். சிமிலர்லி 2 என்னவா மாறிடும் 1/2 மாறிடும். ஓகேவா? when you simplifying this, when you cancel all the data here, all the values here, you will get in smaller values. Your inner radius is 8 meter கிடைச்சிடும். ஓகேவா? அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கேபிட்டல் r ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கேபிட்டல் rங்கிறது என்னது? outer circumference. Therefore 2 pi r capital R which is equal to your outer circumference which is equal to 12 meter. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து எனக்கு வித்து வேணும் அப்படிங்கிறப்ப, எனக்கு எது வித்து? இதுதான் என்னோட வித்து அப்படிங்கிறப்போ, இந்த outer circumference inner circumference minus பண்ணுங்க. Therefore capital R minus small r which is equal to 4 meter. That is 12 minus 8 which is equal to your 4 meter. This is your width of the ring. Okay. Your next problem is problem 5. Okay. Therefore your problem 5 is, the circular grassy plot of land is 42 meter in diameter. Okay. Has a path 3.5 meter wide running around its outside. Okay. Find the cost of the graveling the path at rupees 4 per square meter. இப்போ என்ன அப்படின்னா, இது வந்து சர்க்குலர் ஷேப் கிராஸி பிளாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டான், லேண்ட்னு சொல்லிட்டான். ஓகேவா? இதனோட டயாமீட்டர் வந்து 42 மீட்டர்னு சொல்லிட்டான். அதே மாதிரி இது வந்து பாத். ஓகேவா? இந்த லேண்டோட பாத் வந்து பார்த்து, கிராசி லேண்டோட பாத் வந்து பார்த்தோன்னா இதுதான். இது வந்து எவ்வளோ மீட்டர் வைடு அப்படின்னா 3.5 மீட்டர் வைடுன்னு கொடுத்துட்டான். ஓகேவா? ஸோ இதைய வந்து கிராவல் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து 4 rupees ஆகுது per square meter. அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, I am going to find what is the radius of this plot. Okay. Therefore a radius of the plot which is equal to, எனக்கு என்ன டயாமீட்டர்னு கொடுத்துட்டான். இப்போ டயாமீட்டர் என்ன smaller. Therefore the smaller which is equal to 21 meter. அப்படின்னா இன்னர் ரேடியஸ் 21 மீட்டர்னு தெரியும். ஸோ in order to find the outer radius, இப்போ outer radius என்ன பண்ணணும், எனக்கு இதுமோட width என்னன்னு தெரியும் 3.5 மீட்டர்னு தெரியும். அதே மாதிரி இன்னர் ரேடியஸ் என்னன்னு தெரியும். ஸோ லைக் திஸ், இதுதான் r plus this width. ஓகேவா? Therefore inner radius plus this width which is equal to capital R. Therefore 21 plus 3.5 which is equal to 24.5 meter. அப்படின்னா எனக்கு இன்னர் ரேடியஸ் என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னா 21 மீட்டர்னு தெரியும். அவுட்டர் ரேடியஸ் என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னா வந்து 24.5 மீட்டர்னு தெரியும். இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, what is the area of the path? இதோட ஏரியா, இந்த பாத்தோட ஏரியா மட்டும் எனக்கு தேவைப்படுது.
வேற எதுவுமே தேவைப்படல. ஓகேவா? ஸோ இந்த பாத்தோட ஏரியா வேணும் அப்படின்னா ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் சர்க்கிள் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் சர்க்கிள். ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் சர்க்கிள் என்ன? பை ஆர் ஸ்கொயர், தட் இஸ் பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர். ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் சர்க்கிள் என்ன? பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்சிருந்தா இதுமோட பார்த்து மட்டும் எனக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேவா? அதுதான் நான் பண்ண போறேன். ஸோ இங்க பை வந்து காமனா வெளியே எடுத்துட்டு capital R square minus small r, so that is outer radius minus inner radius. ஓகேவா? therefore outer radius என்ன 24.5, smaller inner radius என்ன 21. ஓகே, ரெண்டே ஸ்கொயர் பண்ணு. 24.5 ஸ்கொயர் minus 21 ஸ்கொயர் which is equal to பையோட வேல்யூ 22/7 or 3.4 மல்டிப்ளை பண்ணா 500.5 மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும். ஓகே அக்கா, இங்க எதுக்காக மைனஸ் போடுற அப்படின்னா அவன் என்ன கேட்டுக்கிறான், எனக்கு இதுமோட பார்த்து மட்டும் தான் கேட்கிறான். ஓகேயா? இந்த பாத்துக்கான அமௌண்ட் என்னன்னு தான் கேட்கறான். இந்த பிளாட்டை வந்து கிராவல் பண்றதுக்கு அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்கறான். அப்படின்னா in order to find this area, எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணா, இதுமோட இன்னர் வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் சர்க்கிள், வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் சர்க்கிள். ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இந்த பாத்து மட்டும் என்னன்னு கிடைச்சிடும். ஸோ அதைத்தான் இங்க பண்ணீங்க, பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர், capital R square minus small r square. So அதனால தான் பை காமனா வெளிய எடுத்து என்ன பண்ண போறேன், மல்டிப்ளை பண்றேன். So from this உங்களுக்கு என்ன தெரியும், இதோட ஏரியா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏரியா என்ன 500.5 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தெரிஞ்சிருச்சு. எனக்கு என்ன கொடுத்துக்கிறான், பெர் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு எனக்கு அமௌண்ட் எவ்வளவு ஆகுது, 4 rupees ஆகுது. அப்படின்னா 500.5 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளவு ஆகுது, 500.5 into 4 which is equal to 2000. ஓகேவா? அப்படின்னா இந்த ஏரியா மட்டும் எனக்கு பிளாட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆகுது அப்படின்னா 2002 rupees ஆகுது. Okay, rupees. That's all. Next one is your problem 6. Now problem 6ல என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் போர்ஷன். இதுதான் உன்னோட क्वेश्चन. ஓகே, அந்த क्वेश्चन நான் எப்படி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்டர் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி ஆல்டர் பண்ணிக்கிறேன், not to find the shape. ஏன்னா இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இது எனக்கு என்ன ஷேப்னே தெரியாது. ஓகே, இது என்ன ஷேப்னு சொல்லுவேன், ஸ்கொயர்னு சொல்லியா ரெக்டாங்கிள் சொல்லியா எதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த போர்ஷன் எனக்கு என்ன இருக்குது, எனக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறப்போ ஐ காண்ட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ஷேப் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டயக்ராம். ஸோ ஐ கோயிங் டு ஆல்டர் திஸ் டயக்ராம். எப்படி ஆல்டர் பண்றேன் அப்படிங்கிறப்போ இங்க வந்து என்ன கொடுத்துட்டான், எல்லாமே வந்து மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துட்டான். ஓகே, இந்த சைட் 5 மீட்டர் 2 மீட்டர் 2 மீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர்னு எல்லாம் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துட்டான். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆல்டர் த டயக்ராம். ஓகேவா? அப்போ டயக்ராம் ஆல்டர் பண்றேன். என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ draw the line here and also here. ஓகேவா? இந்த ப்ரௌன் கலர் இங்க பண்ணி டார்க் கலர்ல பண்ணிக்கிறோம். இதுதான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த டயக்ராம ஆல்டர் பண்ணக்கூடிய ஷேப். ஸோ ஆல்டர் பண்ணுங்கிறப்ப என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா டோட்டலா இது 5 சென்டிமீட்டர், இது 2 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறப்ப என்ன வருது, இது 2 சென்டிமீட்டர் 3 சென்டிமீட்டர் டோட்டலா எனக்கு 5 சென்டிமீட்டரா மாறிடும். ஓகேவா? ஏன்னா இங்க வந்து நான் லைன் போடுறப்ப என்ன வருது, இது 2 சென்டிமீட்டர், ஏன்னா இது மாடல் இங்க ஈக்குவலா இருக்கும், சேமா தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறப்போ this is also 2 centimeter. அப்படிங்கிறப்போ 5 minus 2 is 3 centimeter. So அதுதான் இங்க டயக்ராம் வந்து பார்த்துக்கோ. I alter this diagram in order to find the what shape it is. Okay, அது என்ன ஷேப்ல இருக்குது, whether it's a rectangle, square or circle, whatever it. Okay, so இங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த டயக்ராமை ஆல்டர் பண்ணி நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஷேப் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது என்ன ஷேப்மா, what is the shape here? இது என்ன ஷேப்? Square. Anyone can square. ஓகேவா? இது என்ன ஷேப்? Rectangle. ரெக்டாங்கிள். இதுவும் ரெக்டாங்கிள். ஓகேவா? ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறப்ப எல்லா சைட்ஸுமே இங்கே 3 சென்டிமீட்டர், இங்கே 3 சென்டிமீட்டர், இங்கே 3 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ஸ்கொயர்னு சொல்றோம். ஸோ ரெக்டாங்கிள் அப்போ என்ன ஆகும், ஈக்குவலா இருக்காது, எல்லா சைடும் ஈக்குவலா இருக்காது. ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப இங்க 3 and 2. ஸோ அப்படி நீங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா தான் கேட்டுக்கிறோம். வாட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் போர்ஷன். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள், அப்படி ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள். அப்படி ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இங்க என்ன வரும், what is the formula here, area of the formula, area of the square which is equal, not a circle, area of the square, area of square which is equal to a square. அப்படினா இங்க ஏங்கிறது என்ன, சைடுங்கிறது என்னது, 3 cm. 3 அப்படிங்கிறப்ப உனக்கு என்ன வரும், 3 square is 9 அப்படினா இதோட ஏரியா என்ன அப்படினா 9 square meter, that is 9 meter square, centimeter square னு சொல்லலாம். Okay, so what about here, what is the area of the rectangle? L into B, sir. L into B, therefore 3 into 2 is 6 centimeter square.
here also 6 centimeter square. ஏன்னா இங்க வந்து 3 into 2 is 6 centimeter square. இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஏரியா தேவை. எனக்கு இதோட ஏரியா என்ன தெரிஞ்சு 6 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் தெரிஞ்சிருச்சு. இதோட ஏரியா 6 ஸ்கொயர் மீட்டர் தெரிஞ்சிருச்சு. இதோட ஏரியா 9 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்படிங்கிறப்ப when you add all these things, ஏன்னா இது எனக்கு வந்து என்டையர் ஏரியா தான் வேணும். ஏன்னா இது எல்லாமே ஷேடட் போர்ஷன் தான். ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப என்ன வரும்? 6 plus 6 is 12. 12 plus 9 is 21 sir. therefore 21 centimeter square or square centimeter. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஷேடட் போர்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பார்த்தோன்னா வந்து விட்டுறாத, இதெல்லாம் ஈஸியான சம் தான். ஸோ யூ ஹவ் டு மேக் தி ஷேப் ஹியர். ஓகேவா? நீ ஷேப்பை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. தட்ஸ் ஆல். என்ன ஷேப்ல வரும் அப்படிங்கறது நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். Yeah, next concept is quadrilateral. Okay, quadrilateral அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா it has a 4 angles. Okay, 4 angles இருக்கும். Okay, இங்க this is an angle, this is also an angle, this is also an angle. ஒவ்வொரு கார்னர்ல ஆங்கிள் இருக்கும். ஆனா அந்த எல்லா கார்னர்ல ஆங்கிள் ஆட் பண்ணா 360 டிகிரி கிடைக்கும். ஓகேவா? ஓகே. பட் அந்த 4 ஆங்கிளுமே என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னா வந்து ஈக்குவலா இருக்கு. ஈக்குவல்ங்கிறதுல என்ன எக்ஸாக்டா அந்த 90 டிகிரி நம்ம சொல்ல முடியும். சார் it is an exact right angle triangle நம்ம சொல்ல முடியாது. It's not a right angle triangle. ஓகேவா? ஓகே. So under that your first concept is parallelogram. Parallelogram is a type of a quadrilateral. ஓகேவா? Its opposite sides வந்து parallel இருக்கும். இப்போ opposite side வந்து A தான் வந்து இதோட opposite sides. Wait a minute. Wait a minute. Okay. So A ingradu enadhu is a side, B also side. A and B are sides. So both are parallel and also equal. So இந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதோட height A க்கும் இந்த ரெண்டு parallel line குள்ள difference வந்து என்னது height அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே. சோ இதோட ஃபார்முலா என்ன? What is the area of the parallelogram? Area of the parallelogram which is equal to, இப்போ இதோட ஏரியா எனக்கு தேவை அப்படின்னா ஏரியா that is base into this height. இதோட பேஸ் என்ன? அதே மாதிரி height into that height. இதோட பெரிமீட்டர் வேணும் அப்படினது we are going to add all the sides here. Therefore A plus B plus A plus B plus A. Therefore 2B plus 2A. That is 2A plus 2B. So common 2 வெளிய எடுத்துட்டு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 2 into A plus A. This is your formula for the parallelogram. Area of parallelogram which is equal to base into that height. Okay. Your perimeter is 2 into A plus B. Okay. Okay. So from this your problem 1 is the base of the parallelogram is twice its height. அப்படினா என்ன சொல்லிக்கிற அப்படினா வந்து parallelogram base எப்படி இருக்கு அப்படினா height விட 2 மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்குது. So twice the time. Okay, if the height is 1 centimeter means your base is 2 centimeter. Okay, if a height is 2 centimeter means your base is 4 centimeter. Okay. Okay. Condition is very very important. If the area of the parallelogram is 144 square meter, இப்போ ஏரியா மட்டும் தான் கொடுத்துக்கிறான் 144 square meter. இதோட ஹைட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? So இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா you know the formula for the area of parallelogram. Area of parallelogram which is equal to base into height. ஓகேவா? ஓகே. So இங்க எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு 144 னு ஒரு டேட்டா ஏரியா தெரியும், எனக்கு பிரெத்தும் தெரியாது ஹைட்டும் தெரியாது. ஓகேவா? அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒன்னா ஹைட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா I can easily find what is the value of base. இல்ல எனக்கு பேஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா I can easily find what is the value of height. ஓகேவா? எனக்கு இங்க ஹைட் கேட்டிருக்கான். இப்போ ஹைட் கேட்டனா கண்டிப்பா எனக்கு இதோட டேட்டா வந்து தந்திருக்க மாட்டான். கண்டிப்பா எனக்கு பேஸோட டேட்டா கண்டிப்பா தரணும். So in order to give the data directly, அவன் என்ன பண்ணா இன்டைரக்டா டேட்டா கொடுத்துக்கிறான். எப்படி டேட்டா கொடுத்துக்கிறான் அப்படின்னா ஹைட்டை விட பேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான். 2 மடங்கா, that is twice the time இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான். அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏரியா வந்து எப்படி எழுதலாம்? ஏரியா which is equal to, how can you rewrite this formula? How can we rewrite this? How can we rewrite this formula? இங்க பாத்துக்கோ, இங்க ஹைட் என்ன? ஹைட் h இருந்தா பேஸ் என்னவா இருக்கும்? இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ ஹைட் வந்து 2B sir. 2b ஆ 2h ஆ? The 2h. 2h. ஏன்னா ஹைட்டை விட 2 மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு. இப்போ ஹைட் வந்து 1 சென்டிமீட்டர் என்ன பண்ணுவீங்க? 2 into 1 தானே போடுறீங்க.
கரெக்டா இல்லையா? 2 சின்ன அதே மாதிரி ஹெச் வந்து தட் இஸ் ஹைட்டை ஹெச்னு ஹைட்டை வந்து பார்த்தா அப்படின்னா வேரியபிள் ஹெச்னு வச்சுட்டு அப்படின்னா இங்க என்னவா இருக்கும் 2 இன்டூ தட் ஹைட். ஓகே 2h இன்டூ ஹெச் நம்ம ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்னவா மாறிடும் இந்த இடத்துல வந்து 2h ஸ்கொயரா மாறிடும். ஓகேவா? therefore 2h square which is equal to 2h square which is equal to 144. அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 144 by 2 which is equal to h square, right? Correct? Which is equal to h square. அப்படின்னா எனக்கு h என்ன கிடைக்கும் பாரு. What is the value of h here? h which is equal to 72 root 72 h which is equal to 72 root 72 no. What is the value of root 72 here? இங்க பாத்துக்கோ root 72 வந்து எனக்கு என்ன 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 சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆன்சர்னு சொல்லிக்கிறீங்க. ஓகேவா? சோ root 72 அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். ஓகேவா? சோ எந்த ஸ்கொயருக்குள்ள வருதுன்னு பாரு. இது இந்த root 72 வந்து எந்த ஸ்கொயருக்குள்ள வருதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். ஓகேவா? என்ன அப்படின்னா what is the value of 8 square? It is 8 into 8 which is 64 sir. Sir 8.48. 8 ஒரு நிமிஷம் கரெக்ட்டுமா 9 into 9 which is equal to 81. அப்படிங்கிறப்போ இந்த root 72 எனக்கு எதுக்குள்ள வருது அப்படின்னா 8 within the range of 8 square and 9 square. அப்படின்னா எனக்கு ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் 8 point something, ரைட்? கரெக்டா இல்லையா? எனக்கு 8க்கு மேல தட் 64க்கு மேல வேற வேல்யூ இல்ல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 65 அப்படின்னா 8.01 லைக் தட் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா எனக்கு 64க்கு மேல இருந்து தட் இஸ் 64ல இருந்து எனக்கு 80 வரைக்கும் ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னா 8 point something இருக்கும். ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு 72 வந்து எதுக்கு நியரா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா வந்து 64க்கு நியரா இருக்குது. அதே மாதிரி 81க்கு நியர்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? புரியுதா? அப்படிங்கிறப்போ ஆனா வந்து ரெண்டு மிட் வேல்யூவா கிடையாது. ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்போ உனக்கு என்ன வரும்னா 8.4 வரும் ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி அசம்ஷன்லயும் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன் சொல்ற அப்படிங்கிறப்போ உன்னோட ஆப்ஷன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 8 கொடுத்துருப்பான், 8.4 or 5 கொடுத்துருப்பான், அடுத்து 9 கொடுத்துருப்பான், 9.5 கொடுத்துருப்பான். ஏன் அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் தி சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன்ல வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா ஜென்ரலா என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ரேஞ்ச் வச்சு என்ன பண்ணுறது 8.5 இல்லை 8.4 வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ல வந்து இது பண்ணிடலாம் வித்வுட் சிம்பிளிஃபைங் திஸ். இது சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்படின்னா எக்ஸாக்டா 8.4 சம்திங் ஏதோ வரும். ஓகேவா? இதே அவன் ஸ்கொயர் ரூட்ல கேட்கறான், எனக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட்ல வேணும், எனக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வேண்டாம், ஸ்கொயர் ரூட்ல வேணும், என்ன பண்ணும் யூ ஹேவ் டு டேக் தி எல்சிஎம் ஃபார் திஸ். இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து என்ன கிடைக்கும், என்ன வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் 72? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 கிடைக்கும். இதுதான் உன்னோட ஃபேக்டர். ஓகேவா? அப்போ 72 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன 2 into 2 into எல்லாமே ரூட்டுக்குள்ள வரும். அப்படிங்கிறப்ப ரூட் இன்ட்டு ரூட் என்னவா மாறிடும், உனக்கு 2வா மாறிடும். ரூட் 3 into ரூட் 3 3ஆ மாறிடும். அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 6 root of 2 கிடைக்கும் ஆன்சர். அந்த சிம்பிள் வரைய முடியல, அதனால ஜஸ்ட் நான் ரைட் பண்ணிட்டேன் அப்படியே ரூட் ஆஃப் எழுதிட்டு. ஓகேவா? 6 root of கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர். புரியுதுங்களா? சோ உனக்கு ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாரு. இப்போ ஆப்ஷன்ல 6 root of 2 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் டேக் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் 72 and find the answer. இல்ல எனக்கு வந்து டெசிமல் இருக்குது அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ண ஜஸ்ட் டூ லைக் திஸ். 8 into 8 64 அப்படின்னா within the 64ல இருந்து 81 ரேஞ்சுக்குள்ள எனக்கு இருக்குது வேல்யூ. அப்படிங்கிறப்ப ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் 8 point some வேல்யூல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட்டோட கான்செப்ட்ல அப்ளை பண்ணிக்கணும் நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராப்ளம் 2. இந்த ப்ராப்ளம் சேம் ப்ராப்ளம் தான். என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து பேஸ் வந்து எப்படி இது த்ரைஸ் த டைம் இருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ உனக்கு என்னவா இருக்கும் 87 which is equal to b என்னவா மாறிடும். What is the value of b here? Sir 3b 3h 3h into yeah right 3h into h. ஓகேவா? ஓகே, இதுல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லி தரேன். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா 2187 divided by 3 which is equal to இங்க என்ன கிடைக்கும் h square ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட். இப்போ இந்த நம்பர் வந்து எக்ஸாக்ட்டா 3 ஆல் டிவைட் ஆகுமா ஆகாதான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? how can you find whether this number is exactly divisible by 2 or not? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இப்போ எனக்கு 3 ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஏன் இந்த இடத்துல நான் 3 ஆல் டிவைட் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது விட்டுருங்க.
இதை விட்டுருங்க, ஹெச் விட்டுருங்க. விட்டுனா இப்போ என்ன வரும்? 2187 which is equal to h இருக்குது. என்னோட ஆப்ஷன் நான் சொல்றேன். என்னோட ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, I will tell you the option here. Shortcut இது. Okay, without dividing this, how can you answer for this? 26.5. Okay, first option. Second option is 27. Third option is 0.5. And fourth option is 28.5. இதுதான் என்னோட ஆப்ஷன். எனக்கு இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணாம நான் ஆன்சர் பண்ண போறேன். அது எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவேன்னு சொல்றேன். இது வந்து என்னது, ஒரு நம்பர் வந்து 3 ஆல் டிவைட் ஆகும் இல்லையான்னு செக் பண்ணும். அப்படி செக் பண்றதுக்கு என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும், என்ன ரூல் யூஸ் பண்ண போறோம்னா, டிவிசிபிலிட்டி ரூல். நம்பர் சிஸ்டத்துல வந்து டிவிசிபிள் ரூல் படிச்சிருப்போம் நாம. ஓகே, ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல. ஓகே, ஸோ அந்த டிவிசிபிள் ரூல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, how to apply this divisible rule. இப்போ இந்த நம்பர் 3 ஆல் டிவைட் ஆகிறதுக்கு என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணா, you are going to add the each of the given number. இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கிற டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, டிஜிட்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுதான் 2, 1, 8, 7 இதெல்லாமே டிஜிட்ஸ். இதெல்லாம் கம்பைனா சொல்றப்ப என்ன சொல்லுவோம், ஒரு நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ 2 + 1 is 3, 3 + 7 is 10, 10 + 8 is 18. When you add all these digits in the given number, your answer is 18. Whether 18 is divided by 3? Whether 18 is divided by 3? Yes, sir. எனக்கு எக்ஸாக்டா டிவைட் ஆகுது. எக்ஸாக்டா டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் வராது. அப்படின்னா இந்த நம்பரையும் நான் 3 ஆல் டிவைட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ரிமைண்டர் வந்து 0 தான் கண்டிப்பா வரும். தட் இஸ் எக்ஸாக்டா டிவைட் ஆகும், டெசிமல் வராது. அப்படின்னா எனக்கு ஆன்சர் என்ன சொல்ல அப்படின்னா வந்து வித்வுட் டிவைடிங் திஸ் 27 என்னால சொல்ல முடியும். ஏன்னா இந்த மாதிரியும் ஆப்ஷன் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா? நாம என்ன பண்ணுவோம், டிவைட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றான். இது டிவைட் பண்ண முடியுமா? எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், இது டிவைட் பண்ண முடியுமா? முடியும், பட் இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, யூ ஜஸ்ட் ஆட் ஆல் தி டிஜிட்ஸ் இன் தி கிவன் நம்பர். ஓகேவா? ஓகேவா? அப்படி கொடுத்துருப்பான். சப்போஸ் இது எக்ஸாக்டா டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஆப்ஷன் இப்படி இருக்கும். இல்ல இது டிவைட் ஆகாது அப்படின்னா உன்னோட ஆப்ஷன் எப்படி மாத்திடுவான்னு தெரியுமா? இல்ல இது எல்லாத்தையுமே ஹோல் நம்பரா மாத்திடுவான். ஓகேவா? இது எக்ஸாக்டா டிவைட் ஆகல அப்படின்னா ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? இது எக்ஸாக்ட்டா 27.5 இவ்வளவு இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸை மாத்திடுவோம். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா இந்த இடத்துல ரூல் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா டிவைட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து டிவிசிபிள் ரூல் அப்ளை பண்ணி இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி 27.5 நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த சம்முக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த சம்முக்கு அதே தான். ஓகேவா? என்ன அப்படின்னா h². ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஹியர்? ஸோ உங்க ஆன்சர் என்ன வரும்னா h which is equal to 27 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும். Therefore, your height is 27 centimeter. Okay. Any doubt? புரிஞ்சுதா? So you have to apply the divisibility rule. இப்போ h² ஏன் சார் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்போ பண்ணலாம். ஓகேவா? இதே வேல்யூ பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா இப்போ டிவைட் வந்து டிவைட் ஆகுது இந்த நம்பர். அந்த டிவைட் ஆகிற நம்பர் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. இஃப் இட் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர், ஓகே, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம இந்த 27ங்கிறத நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இல்ல அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரும், டெசிமல்ல வரும். அப்படிங்கிறப்போ இந்த கான்செப்ட் தட் இஸ் இந்த டிவிசிபிலிட்டி ரூல் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஹெச்சுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள், h² அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம அந்த வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு என்ன பண்றோம், ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம். அது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த லாஜிக் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த லாஜிக் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது ஃபார் த h². ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராப்ளம். சரி, நெக்ஸ்ட் is also a quadrilateral subdivision தான். அங்க parallelogram வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவல். ஓகேவா? ஆனா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அண்ட் என்ன சொல்லிக்கிறான், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் parallel and equal சொல்லிக்கிறான். இங்க வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட்ஸ் வந்து parallel but not equal. ஓகேவா? ஓகே, ஏன் ஈக்குவல் இல்ல அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு ஈக்குவலா கிடைக்காது. இட்ஸ் parallel தான் but not equal இல்லை. ஓகே ஓகே, ஸோ இங்க என்ன அப்படின்னா just know the formula, area which is equal to half into sum of the parallel. இதோட parallel size எது அப்படின்னா ஏவும் பி தான் வந்து இதோட parallel size into that height. Therefore half which is equal to 1/2 into a plus b. Just you can make the notation as x y எது வேணா வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஜென்ரலா வந்து சைட் சைடுன்னு வச்சுக்கலாம், ab ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ab into
into that height. This is your formula for the trapezium. That is area of the trapezium, which is equal to 1 by 2 into a plus b into that height. Okay. Under that, just problem 2. If the two sides of a trapezium are 6 centimeter and 10 centimeter, அப்படின்னா என்ன கொடுத்துட்டான், எனக்கு சைடு என்ன தெரியும் இந்த இடத்துல a and b ன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? Respectively, the distance between them is 4 centimeter. Find the area. Therefore, நமக்கு என்ன கேக்குறான்னு பாத்துக்கோ. இப்போ ஏரியா கேட்டனா just write on the formula first. ஃபார்முலா என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன் எதுக்காக நான் ஃபார்முலா சொல்றேன் அப்படின்னா, பார்த்துக்கோ, நான் ஜியோமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஃபார்முலா வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் தே ஆர் given. நான் ஃபார்முலா வச்சு தான் வந்து என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கேன்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். இப்போ இதுல வந்து என்ன கேட்டிருக்கேன், எனக்கு ஏரியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஆஃப் இன்டூ எனக்கு பேரலல் சைட்ஸுக்கு எதெல்லாம் பேரலல் சைட்ஸ் ஏவும் பியும் தான் எனக்கு பேரலல் சைட்ஸ்னு சொல்லிக்கிறான். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ஏவோட டேட்டாவும் பியோட டேட்டா கொடுத்துட்டான். அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 6 plus 10 what is the height, that is the distance between them. அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா, இது இந்த parallel sidesக்குள்ள distance என்ன, இது அதான் height. ஓகே, your height is என்ன அப்படின்னா 4. Distance between this 4. Just simplify this. You simplify பண்ணா what is the answer here? That is 1 by 2 into 16 into 4. அப்படிங்கிறப்போ 8 4s are 32. Therefore 32 ஏரியாங்கிறது என்னது, ஸ்கொயர். என்ன யூனிட்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க சைட்ஸ். Therefore area is 32 square centimeter. ஓகே, இது வந்து டைரக்டா கொடுத்துட்டான். ஓகேவா? So they gave all the data directly. You are going to apply the formula. You are going to find out the formula. So in that formula you are going to apply the given data. So based on the given data, your answer is 32 square centimeter. So see the problem number 1 under the trapezium. The difference between the two parallel sides of a trapezium is 8 centimeter. அப்படினா ரெண்டு parallel side ஓட difference எடுத்து அப்படினா 8 centimeter கிடைக்கணும். The perpendicular distance between them is 38 centimeter. So perpendicular distance between them is 38 centimeter. Area of the trapezium என்ன கொடுத்துட்டா அப்படினா 950 centimeter square கொடுத்துட்டான். Find the length of the parallel sides அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த parallel sidesங்கிறது என்னது? இதெல்லாம் parallel sides. This is your formula for the area of the trapezium. So இதுல எனக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, ஏரியா கொடுத்துட்டான் 950 square centimeter. So whether they talking about the height, height கொடுத்துக்கறானா, height கொடுத்துக்கறானா தம்பி? perpendicular distance என்ன? perpendicular distance ஒண்ணு கிடையாது. இது எப்படி இருக்குது, so right angle triangle இருக்குது. that is ஓகேவா? so perpendicular, so exact 90 degree. அந்த 90 degree தான் என்ன சொல்றோம்னா perpendicular to each other அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேயா? height வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 38 cm. parallel sideங்கிறது என்னது, எனக்கு a and b தான் parallel sides. so for example parallel sides ஓட ரெண்டு இந்த parallel sides ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சு, for example parallel sides வந்து இங்க வந்து 10, இங்க வந்து பார்த்தோம்னா 2 இருக்குது. அப்படிங்கறப்ப ரெண்டு நான் டிஃபரன்ஸ் பண்ணா எனக்கு 8 cm கிடைக்குது. அப்படினா நான் என்ன எப்படி எழுதலாம் அப்படினா, a minus b which is equal to 8 cm. so ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன சொல்லிட்டா அப்படினா வந்து 8 cm அப்படினு சொல்லிட்டான். ஓகேவா? ஓகே, அடுத்து ஹைட் என்ன கொடுத்துட்டா அப்படினா, இந்த ஹைட் they gave us 38. ஓகேவா? ஹைட் என்ன கொடுத்துட்டா 38 cm கொடுத்துட்டான். ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன வேணும், எனக்கு ஒன்னா வந்து ஏ வேணும் இல்லை பி வேணும். ரெண்டுமே இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து I can able to find the what is the area of the trapezium here. ஓகே, ஸோ அதை என்னால் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிறப்ப என்னமா பண்ண போறோம் அப்படின்னா, I am going to find, I know the difference between a minus b which is equal to 8 cm. ஸோ இதுல இருந்து என்னது, ஒன்னா வந்து a வேல்யூ வச்சுக்கலாம் இல்லை b வேல்யூ வச்சுக்கலாம். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to find the a value here. Therefore a which is equal to 8 plus b. That's all. என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஜஸ்ட் எனக்கு a வேல்யூ வேணும். a வேல்யூ வேணும் என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ரீரைட் பண்ண அப்படின்னா a which is equal to 8 plus b உனக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஓகே, அப்படிங்கிறப்போ therefore you know the area. Area is 950 which is equal to 1 by 2 into எனக்கு a என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன், 8 plus b மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். therefore 8 plus b plus b. ஓகேவா? 8 plus b plus b. height என்ன தெரியும், 38 னு தெரியும்.
when you solving this இது சால்வ் பண்ண உனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் bங்கிற ஒரு சைடு கிடைச்சிரும் ஓகேவா சோ b கிடைச்சிருச்சு அப்படினா உனக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக் என்ன கிடைச்சிரும் a கிடைச்சிரும் அப்படினா the length of the parallel side வந்து உனக்கு என்னன்னு கிடைச்சிரும் so when you simplifying this what's the answer here ஓகேவா கனா இது வந்து ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சு நான் எழுதிட்டேன் ஓகேவா நீ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு எழுதிக்கலாம் இது this is your first equation your another equation is the perpendicular distance வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதலாம் ஓகேவா அது வந்து தேவையில்லை ஓகேவா சோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் a minus b ங்கிறது இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணாலும் என்ன கிடைக்கும் ஏனா இங்க a minus b நிக்குது இங்க என்னது a plus b நிக்குது ஹைட்டோட வேல்யூ தெரியும் ஓகேவா ஏரியாவும் தெரியும் சோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்படினால இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்படினா என்னது a உம் b உம் கிடைச்சிடும் ஓகேவா சோ ஈக்குவேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு என்ன பண்ணலாம் நீ ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே சோ இது சால்வ் பண்ண அப்படினா உனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 21 சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன தேவை I need another value also that is a value also ஓகேவா சோ எனக்கு a value வேணும் என்ன பண்ணனும் therefore a minus I know the b value 21 which is equal to 8 ஓகேவா therefore a which is equal to 29 centimeter okay so இதோட டிஃபரன்ஸ் எனக்கு என்ன வரும் இதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன a minus b which is equal to 8 centimeter 29 minus 21 which is equal to 8 centimeter கிடைச்சிடும் okay therefore hence your answer is right here yeah இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் நான் ஆன்சர் கரெக்ட்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி தான் அப்ப ஃபார்முலா எழுதிட்டு என்னென்ன டேட்டா இருக்குது எது இல்ல அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா போதும் so how we are going to rewrite the formulas based on the question அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் okay yeah next topic is rhombus இப்போ ரோம்பஸ்ங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is also a parallelogram ஓட இதுதான் ஓகேவா நாலு சைடுமே ஈக்குவல் ஓகே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் ரோம்பஸ் ஆர் ஈக்குவல் பட் நாட் அட் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் இருக்காது நாட் அட் எக்ஸாக்ட் 90 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேயா இதுதான் ரோம்பஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா மட்டும் தான் தேவை ஓகேவா ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டூ diagonal 1 plus diagonal 2 d1 plus d2 not to find the side எனக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படினா எனக்கு சைடோட வருது ஏங்கற இந்த சைடு வேல்யூ வேணும் அப்படிங்கறப்ப ஃபார்முலா என்ன which is equal to half into d1 square plus d2 square இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஓகேயா you can find the you not to find the diagonal வேணாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைடு வேணாலும் இந்த ரெண்டுல எந்த ஃபார்முலானா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு இல்ல ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணி என்ன ஆகும் a square which is equal to 1/4 into d1 square plus d2 square இந்த 4 இந்த பக்கம் போச்சுனா 4a square which is equal to d1 square plus d2 square that's all the both the equations are same இந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன அப்படினா உங்களுக்கு சேம் தான் ஓகேவா சோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு என்ன அப்படினா சேம் தான் எதுவும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகேவா therefore perimeter which is equal to 4a the perimeter என்ன அப்படி 4a அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணலாம் okay next to your problem 1 for the rhombus find the area of your rhombus one side of which measures 10 centimeter and one diagonal is 12 centimeter அப்படினு கொடுத்தான் எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன வேணும் அப்படினா area of rhombus ஃபார்முலா தேவைப்படுது area of rhombus which is equal to half into d1 into d2 இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் one side of which measures 10 centimeter and one of the diagonal is 12 centimeter அப்படினு கொடுத்தான் எனக்கு diagonal மட்டும் தான் கொடுத்துட்டா சைடு 10 cm கொடுத்துட்டா a வந்து 10 cm கொடுத்துட்டா எனக்கு இந்த இடத்துல ஏரியால வந்து aங்கற ஒரு வேல்யூ வந்து தேவையில்லை சோ எனக்கு என்ன வேணும் diagonal 1 கொடுத்துட்டா எனக்கு not to find the another diagonal what formula I am going to use அப்பனா இதுல இருந்து நான் பார்க்கணும் இங்க சைடு கொடுத்துட்டா அதே மாதிரி ஒரு diagonal கொடுத்துட்டா அப்பனா என்ன பண்ண போறேன் இந்த ரெண்டுல வந்து நான் இது வேணா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் I am going to apply this formula ஓகேவா சோ 4a which is equal to என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா I am going to apply this formula based on the question therefore 4 into the side enna this one of the side which is 10 centimeter கொடுத்துறா அப்பனா a வந்து 10 centimeter அப்படினா what is the 10 square value is 100 okay directly நான் substitute பண்றேன் which is equal to ஒரு diagonal ஓட வேல்யூ கொடுத்தா 12 னு therefore 12 square value is 144 plus this d2 square okay நீ எது வேணா வெச்சுக்கலாம் d1 தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் d2 தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் கிடையாது அவன் one diagonal கொடுத்துட்டான் okay அப்படிங்கறப்போ you can substitute any diagonals either it's a d1 or d2 எது வேணா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோ நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணானா என்ன கிடைக்கும் அப்படினா d2 value what is the d2 value means your d2 value which is equal to 16
your D2 is 16 centimeter கிடைக்கும். When you simplifying this, your answer is 16 centimeter. So இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சல ஏரியா கண்டுபிடிச்சல. Therefore area which is equal to half into 16. D1 is 16 or D2 எது வேணா வச்சுக்கலாம். 16 into 12. ஓகேவா? Therefore what's the answer? Therefore என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 8 into 12 கிடைக்கும். அப்படின்னா 8 into 12 என்ன கிடைக்கும்? Therefore 80 plus 16 which is equal to 96 square centimeter. Instead of multiplying என்ன பண்ணிட்ட அப்படின்னா என்ன பண்ணு இங்க வந்து 8 into 12 பண்ணாலும் 96 தான் கிடைக்கும். இங்க என்ன பண்ணிட்டா இந்த 10 12யும் பிரிச்சுட்டேன். எப்படி பிரிச்சுக்கிற அப்படின்னா 10 plus 2 பிரிச்சுட்டேன். அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் இப்படியும் பண்ணலாம். ஓகேவா? Therefore 8 into 10 80. 8 2 என்ன 16. ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைச்சிரும்? 96 கிடைச்சிரும். ஓகேவா? So without a multiplication repeated addition யூஸ் பண்ணி பண்றது அது. ஓகே, இது பேர் repeated addition கான்செப்ட். இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? So repeated addition is called multiplication அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? By this way you are find out the answer for this 96 square centimeter. Okay. Next one is this one. Find the area of the shaded portion if each side of the square is 14 centimeter. இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து இங்க இதுதான் வந்து என்னோட ஷேடட் போர்ஷன். ஓகேவா? இந்த ஷேடட் போர்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? எனக்கு இது மட்டும் ஏரியா மட்டும் வேணும். ஸோ இந்த ஷேட் பண்ண ஏரியா மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறேன். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் மீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? எனி ஐடியா? எனி சஜஷன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. என்னென்ன ஷேப் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்? இந்த டயகிராம்ல இருந்து என்னென்ன ஷேப்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுது உங்களால? ஸ்கொயர் and then சர்க்கிள். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இந்த ரெண்டு ஷேப்ஸ்ல தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கொயர் எடுத்து அப்படின்னா என்டையர் ஏரியா உனக்கு கிடைக்குமா? உனக்கு என்டையர் ஏரியாவும் கிடைக்கும். இந்த ஸ்கொயருக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கணும்? இந்த சர்க்கிளை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? எம்பட் பண்ணிக்கிறாங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட ஏரியா எல்லாமே போயிடும். ஸோ இது எல்லாமே எதோட ஏரியா வந்துடும்? ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஏரியா வந்து ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்துடும். ஸோ இந்த ரெண்டு மைனஸ் பண்றப்ப ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிற, ஏரியா சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கிற பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் கண்டுபிடிச்சிட்டு மைனஸ் பண்ணா எனக்கு ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள்னா இந்த பார்ட் ஃபுல்லா கிடைக்கும். ஓகேவா? ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த பார்ட் ஃபுல்லா கிடைக்கும். ஆனா மைனஸ் பண்ணா எனக்கு எந்த பார்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கும்? இந்த பார்ட், இந்த ஷேடட் பார்ட் மட்டும் கிடைக்குமா? கிடைக்குமே கிடைக்காதா? புரியுதா நான் சொல்றது? இந்த ஸ்கொயருக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டேன்னா சர்க்கிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான். ஓகேயா? ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுனா இந்த என்டையர் போர்ஷனோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஸ்கொயரா இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா சர்க்கிள் வச்சு என்ன பண்ணிடலாம்? இந்த அன்ஷேடட் போர்ஷனோட ஏரியா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஆஃப் த ஸ்கொயர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஏரியா சர்க்கிள் ஃபார்முலா வச்சு. ஸோ ரிமைனிங் இந்த பார்ட் கண்டுபிடிக்க எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா என்டையர் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வேணும். ஓகேவா? ஸோ என்டையர் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் பிளஸ் என்டையர் சர்க்கிளோட ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஷேடட் பார்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? ஜஸ்ட் மைனஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன? 14. தட் இஸ் a ஸ்கொயர். therefore 14 ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் 14 ஸ்கொயர்? 196 ஆ? கரெக்ட்டா இல்லையா? 196 இல்லையா 14 ஸ்கொயரோட வேல்யூ? ஓகே. அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிங்க. ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள்னா பை ஆர் ஸ்கொயர். பை ஆர் ஸ்கொயர் என்னது? 22/7 பையோட வேல்யூ 22/7 into 7 into 7 அப்படின்னா 22 into 7 மட்டும் போட்டா போதும். ஏன்னா 7 7 கேன்சல். therefore 154. ஓகேவா? மைனஸ் 2 சப்ராக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உனக்கு 42 கிடைக்கும். therefore 42 என்ன கிடைக்கும்னா 42 சென்டிமீட்டர். ஏரியா தானே கேட்குறான் அப்படிங்கிறப்போ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஏரியா which is equal to 42 square centimeter. Okay.